توجیکستان صاحب استقلال. روزا با 5 زبان برنامه‌های تاجیکستان سرزمین راغون کارزار ننگ و ناموسی پیشرفت و ترقیات و فتح و نصرت ملت تاجیک ملت فرهنگی و حمایت مردم و ثبات مهمترین امکانات در 4 فصل سال برای سیر و اقتصادی، سیاحت، صنعتی و کشاورزی آزمون‌های جمهوریوی، راهنمای جامعه خانه امید تاجیکان دنیا. ما تاجیکستانی آزاد و صاحب اختیار. دوست باشید، اتفاق باشید، شکرانه همین دولت کنید، شکرانه همین سرزمین کنید، شکرانه کنید که چنین وطن عزیز و محبوب دارید. ассалому алайкум бинандагони гиромӣ. نشر مفصل برنامه اخبار را با مهمترین گزارش‌های روز منظور شما می‌گردانیم. имрӯз президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ дар кӯчаи шевченкои ноҳияи исмоили сомонии шаҳри душанбе бинои нави кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистонро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. 17 сентябр президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ дар кӯчаи шевченкои ноҳияи исмоили сомонии шаҳри душанбе бинои нави кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистонро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. ба сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон иттилоъ доданд ки бинои маъмурӣ аз 9 ошона ва таҳхона иборат буда дар он ҳуҷраҳои корӣ роҳбарият раёсату шуъбаҳои дастгоҳи марказӣ марказҳои татбиқи лоиҳаҳои давлатии сармоягузорӣ дар соҳаи муҳити зист ва дигар ташкилоту муассисаҳои зерсохтори кумита ки қаблан дар дигар ҷойҳо фаъолият доштанд ҷойгир карда шудааст. аснои боздид аз шароит ва имконоти муҳайё гардида дар иншооти тозабунёд президенти кишвар муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба сифати корҳои сохтмонӣ баҳои баланд доданд. дар маркази нави рақамикунонӣ ва инноватсионӣ ки дар ошёнаи якуми бинои тозабунёди маъмурии кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ҷойгир шудааст, пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо барномаи рақамикунонии муҳити зист ки бо истифода аз зеҳни сунъӣ идора карда мешавад шинос шуда бо як гурӯҳ мутахассисони соҳа суҳбати самимию созанда доир намуданд. роҳбари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон аз мутахассисони ҷавон даъват намуданд ки аз шароиту имкониятҳои мусоид самаранок истифода бурда ба нафъи давлату миллати хеш содиқона хизмат намоянд. дар маркази номбурда ҳамзамон бахши рақамикунонӣ, мониторинги сабзиши дарахтон, назорати партовгоҳҳо, вазъи обу ҳаво, муайяннамоии мавзеи ҳудудҳои табиии махсус муҳофизатшаванда бо истифода аз аксҳои моҳворавӣ ва дигар бахшҳо ҷой дода шуда барномасозону мутахассисони бо таҷриба дар маркази мазкур ба кор ҷалб гардиданд. ба роҳбари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон иттилоъ доданд ки дар маркази рақамикунонӣ ва инноватсионӣ толори махсус ва муҷаҳҳаз бо таҷҳизоти замонавӣ ташкил карда шудааст ва бо истифода аз он мутахассисони бо таҷриба ва сармутахассисони соҳавии кумита зимни баргузории амалиёти гуногуни назорати давлатӣ ва дар ҳолатҳои зарурӣ ба нозирони минтақаҳои гуногуни кишвар ба таври фосилавӣ тавсияву машваратҳо медиҳанд. иттилоъ дода шуд ки дар бинои маъмурӣ 92 ҳуҷраи корӣ, маҷлисгоҳ бо 150 ҷой, ошхона, китобхона, бойгонии кумита, 2 толори конфронсӣ, таҳхона барои нақлиёти хизматӣ
و 100 پنل آفتابی با اقتدار 70 کیلووات ساعت موجود می باشد. بنای نوی کمیته حفظ محیط زیست نزد حکومت جمهوری تاجیکستان طبق دستور و هدایت‌های پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان بنیاد شده. در کارهای ساختمانی محصولات بلندصفت وطنی از قبیل سنگ‌های سرانیت، گرانیت، مرمر و کاشین‌های سفالی استفاده شده است. کارهای ساختمانی سال 2022 آغاز یافته. فرمایشگر بنیاد انشاءات کمیته حفظ محیط زیست نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و پیمانکار اساسی شرکت وطنی جمعیت دارای مسئولیت محدود مقصد می باشد. ساختمان بنای معمولی از حساب مبلغ‌های مخصوصی کمیته حفظ محیط زیست نزد حکومت جمهوری تاجیکستان عملی گردید. گرد و اطراف بنا چراغان کرده شده. درخت‌های همیشه سبز و گل‌های موسمی شنانده شده است. افتتاح بنای خوش‌طرح و زمانوی کمیته حفظ محیط زیست نزد حکومت جمهوری تاجیکستان تحفه ارزنده به کارمندان ساحه محیط زیست در روزهای تجلیل از 34مین سالگرد استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان نامیده شد. اتاق‌های کاری با تمام شرایط‌های زمانوی با تکنولوژی معاصر زمان تجربه شده است که ما کارمندان حفظ محیط زیست را برای باز هم تقویت بخشیدن فعالیت مهنتی در بهداشت حفظ محیط زیست مساعدت می‌نماید. ما کارمندان حفظ محیط زیست وعده می‌دهیم که برای بهداشت حفظ محیط زیست و کبودزور نمودن وطن عزیزمان سهم ارزنده خود را می‌گذاریم و امروز که شما می‌بینید در آشیانه یکم مرکز رقمی کنانی برای حفظ محیط زیست با استفاده داده شد که این میتواند همه روزه برای تازه و آزاده نگاه داشتن پایتخت از زمان شهر دوشنبه سهم ارزنده خود را گذارد. در بام بینای مذکور 100 عدد پانل های آفتابی با اقتدار 600 وات برای یک عدد وصل کرده شده است که در مجموع بینا را با 60 کیلووات ساعت برق تامین میکند. از فرصت مناسب استفاده برده میناداری تمام کارمندان ساحه حفظ محیط زیست را با اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان برای دستگیری‌های همیشگی و مهیا کردن شرایط خوبی کاری ابراز نموده ما کارمندان ساحه وعده می‌دهیم که سیاست اکولوژی را سرمشق کاری خویش قرار داده با دولت و ملت صافدلانه خدمت نمایم. افتتاح بنای مذکور از جانب پیشوای معظم ملت رمزی والای توجه و تحفه ارزشمند برای کارمندان ساحه می باشد. یکی از خصوصیت‌های مهم بنای مذکور این استفاده انرژی سبز می باشد که در بام بنا 100 عدد پنل‌های آفتابی با اقتدار 60 کیلووات نصب گردیده است که می تواند در حالت‌های ضروری بنا را با برق تامین نماید. ما مسئولین ساحه خوشنود از آنیم که ساحه حفظ محیط زیستی زیر توجه مخصوصی پیشوای معظم ملت و حکومت کشور قرار دارد. سرور دولت محترم امامعلی رحمان از کارگران و مسئولان این بخش دعوت نمودند که با استفاده از شرایط و امکانات‌های مهیا گردیده تمام کوشش و تلاش خویش را بهر تأمین بهداشت محیط زیست در کشور روانه سازند. در نوبت خود کارمندان ساحه محیط زیست کشور برای غمخواری و دستگیری‌های پیوسته با پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان سپاس و قدردانی عمیق خویش را ابراز داشتند. امروز پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان بعد افتتاح بنای معمولی کمیته حفظ محیط زیست نزد حکومت جمهوری تاجیکستان به طور فاصلوی بناهای استقامتی اجنسی آب و هواشناسی را که در شکل کامپوس بنیاد گردیده است مورد بهره برداری قرار دادند. 17 سپتامبر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان بعد افتتاح بنای معمولی کمیته حفظ محیط زیست نزد حکومت جمهوری تاجیکستان به طور فاصلوی بناهای استقامتی اجنسی آب و هواشناسی را که در شکل کامپوس بنیاد گردیده است مورد بهره برداری قرار دادند. اطلاع داده شد که ساختمان بناهای زیستی با جلب مبلغ‌گذاری حکومت جمهوری تاجیکستان و بانک آسیایی رشد سال 2022 آغاز یافته فرمایشگر آن اجنسی آب و هواشناسی نزد کمیته حفظ محیط زیست نزد حکومت جمهوری تاجیکستان می باشد. انشاءات خدمتی از دو بنای 11 آشیانه کودکستان، میدان ورزشی، دو میدانچه بازی کودکان، مرکز خدمت رسانی،
таваққуфгоҳи нақлиётӣ ва таҳхона иборат буда, дар масоҳати 126 гектар дар кӯчаи Бобоҷон Ғафурови ноҳияи Синои шаҳри Душанбе бунёд ёфтааст. ду бинои зист дорои 120 хона, аз ҷумла 40 хонаи якҳуҷрагӣ, 40 дуҳуҷрагӣ ва 40 хонаи сеҳуҷрагӣ бо масоҳати умумии 10904 метри мураббаъ мебошад. имрӯз мо кормандони агентии обу ҳавошиносӣ сипоси беандозаи худро ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон мерасонем. боиси ифтихор ва сарфарозӣ аст ки таваҷҷӯҳи пайваста ва ғамхоранаи пешвои миллат ба соҳаҳои муҳими давлат, аз ҷумла ба фаъолияти кормандони соҳаи обу ҳавошиносӣ бениҳоят назаррас аст. бо шарофати сиёсати оқилона ва ғамхоранаи сарвари давлат, мо кормандони агентии ҳавошиносӣ соҳиби хонаҳои истиқоматии хизматӣ гардидем ки ин иқдоми наҷибона на танҳо зиндагии мо ва оилаҳоямонро беҳтар намуд, балки моро вазифадор намуд ки саҳми худро дар соҳаи фаъолият намудаамон, яъне дар вазифаҳои хизматиамон боз ҳам дучанд гардонид. миннатдории худро ба ҷаноби олӣ мерасонем ки моро чунин тӯҳфаи беҳтарин ва соҳиби шароити хуби зиндагӣ таъмин намудааст. дар иншооти мазкур 120 оилаи кормандони соҳа соҳиби манзили истиқоматӣ гардиданд. Я искренне рад и очень благодарен нашему лидеру нации, уважаемому президенту Эмомали Рахмону за то, что он поддерживает молодых специалистов и дает все сторонние возможности для развития и продвижения инициатив в области гидрометеорологии и климата. Для меня и для моей семьи, в особенности для моей мамы, очень большая радость. И я и моя семья очень благодарны лидеру нации за то, что предоставил нам жилую площадь и возможность для развития своей карьеры. И я даю обещание, что мы будем продвигать работу в области гидрометеорологии и в области климата для развития нашей республики, для развития нашей страны. фарзандони онҳо метавонанд ба таълим дар муассисаи томактабӣ фаро гирифта шуда, мутахассисони ҷавон бо оилаҳояшон аз имкониятҳои мавҷуда ба таври самаранок истифода намоянд. дар ошёнаи якуми бино боғчаи кӯдакона ҷойгир буда, дар он 4 толори бозии зеҳнӣ, 4 синфхонаи машғулияти таълимӣ, 4 ҳуҷраи либосивазкунӣ ва ҷойи шустушӯй мавҷуд аст. имрӯз мо дар ифтитоҳи бинои истиқоматии агентии обуҳавошиносии кумитаи ҳифзи муҳити зист қарор дорем ки ман яке аз шумораи хушбахттаринони ин кормандони ин корхона дониста мешавам, зеро ман бо дастгирии пешвои муаззами миллат дар роҳбарии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон соҳиби як хонаи сеҳуҷрага шудам ки барои ман бениҳоят барои беҳтар гардидани сатҳи зиндагӣ, барои дастрасӣ ба фаъолияти соҳаи худ, яъне як тӯҳфаи бениҳоят муҳим ва арзишманд дониста мешавад. ҳамаи хонаҳои хизматӣ ба шабакаи ягонаи гармидиҳии шаҳрӣ пайваст гардидааст. майдони варзишӣ дар масоҳати 960 метри мураббаъ бо лавозимоти зарурӣ сохта шудааст. дар назди биноҳо дарахтони сояафкану ороишӣ шинонда шуда, гирду атрофи он чароғон гардидааст ки шабонгоҳ ба симои шаҳр ҳусни дигар зам мекунад. имрӯз президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар бинои нави кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бо роҳбарону кормандони соҳа мулоқот намуданд. ҳозирини гиромӣ, вокурии имрӯзаи мо дар бинои навбунёди кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор мегардад. ҳамаи шумо кормандони кумитаи ҳифзи муҳити зист ва тамоми дӯстдорони табиати ватанамонро ба ин муносибат самимона табрик мегӯям. бинои имрӯза аз 94 утоқи муосиру барҳавои корӣ, 4 толор барои мулоқоту мохӯриҳо, китобхона ва маҷлисҳо иборат мебошад. дар боми бино панелҳои офтобӣ бо иқтидори 70 киловаттсоат насб шудааст ки барои пурра бовар таъмин намудани бино пешбинӣ гардидааст. дар бино илова ба дастгоҳи марказии кумита инчунин дигар марказу муассисаҳои зертобеи он
جای داده می شوند. با مقصد رشد رقمی کنانی و بلند داشتن سطح معرفت اکولوژی و طبیعت دوستی ساکنان مملکت، مرکز رقمی کنانی و اینواسیون ساحه حفظ محیط زیست، مرکز آموزش اکولوژی برای دوستداران طبیعت و کلوب اکوژورنالیستان با شرایط و امکانات‌های مساعد کاری تشکیل کرده شده است. طی سالهای اخیر با دستگیری حکومت مملکت اکثر ساختارهای کمیته در کشور با بناهای نوی معموری تامین گردیدند که ارزش عمومی ساختمان آنها بیش از 200 میلیون سامانی میباشد. طبق نقشه آمادگی به جشن 35 سالگی استقلال دولتی، علاوه‌اً 4 بنای معموری برای کارمندان ساحه حفظ محیط زیست در شهر نایهای کشور با خرج زیاده از 40 میلیون سامانی به استفاده داده میشد. برای بهتر نمودن وضع اجتماعی کارمندان ساحه در شهر دوشنبه، بنیاد 2 بنای 11 آشیانه اقامتی برای 120 عائله با ارزش 59 میلیون سامانی به استفاده داده شد. این بسیار کار خوب است که ما میتوانیم متخصصان بهتری را به کار جلب نماییم و با خانه‌های استقامتی تامین کنیم. هم مؤسسه تا مکتبی، خانه‌های خدمتی. من فکر میکنم که برای پیشبرد و کاری با صفت کارمندان و نتیجه کاری خود کمیته این بسیار بسیار فایده آور است. رهبریت و هر یک کارمند ساحه را ضرور است که با استفاده از شرایط و امکانات‌های مهیا گردیده وظیفه‌های خدمتی خود را با درک بلند مسئولیت اجرا نمایند. متخصصان باید با همین شرایط زمان امروزه جوابگو باشند. غیر اختصاص ساحه دو زبان خارجی را حتما دارند. حاضرین گرامی، حفظ محیط زیست، استفاده ثمرناک ذخیره‌های طبیعی و تأمین نمودن امنیت اکولوژی وظیفه بسیار مهم جامعه جهانی از جمله کشور ما محسوب می‌یابد. زیرا در 10 سال‌های اخیر با سبب استفاده بینظام ثروت‌های طبیعی اکوسیستم‌ها تنزل یافتن، ادامه یافتن این حالت باعث مشکلات جدی اکولوژی گردیده ایستاده است. بنابراین حفظ محیط زیست، گوناگونی بیولوژی و استفاده عاقلانه ثروت‌های طبیعی عملی کردن چاره‌های تأخیرناپذیر و مؤثر را تقاضا می‌نماید. در این زمینه تنظیم و اداره کردن مناسبت انسان با طبیعت توسط معیارهای حقوقی ضرور می‌باشد. در زمان صاحب استقلالی 25 قانون ساحوی و یک چند سند مهم استراتژی و برنامه‌ای قبول شده. تاجیکستان با 11 کنونسیون بین‌المللی اکولوژی همراه گردیده است. کمیته حفظ محیط زیست را ضرور است که یکجا با مقامات مربوطه دولتی و با استفاده از تجربه پیشقدم اید به تکمیل دادن قانونگذاری ساحه از جمله تهیه کودکس اکولوژی جمهوری تاجیکستان و استراتژی و برنامه‌های نوی ساحوی چاره‌جویی نمود. حاضرین محترم، امروز جامعه جهانی با مشکلات تغییریابی اقلیم روبرو گردیده است که از تأثیر منفی پیامدهای آن کشور ما نیز استثنا نیست. روند تغییریابی اقلیم نیمبد نیز باعث بلندشوی حرارت هوا و به وجود آمدن آفت‌های طبیعی می‌گردد. تشبس‌های گلوبالی تاجیکستان بخصوص در سمت آب و اقلیم و حفظ پریخ‌ها در 12 ساله اخیر کشورهای عضو سازمان ملل متحد و نهادهای آن، ساختارهای منطقوی و بین المللی، جامعه شهروندی و دیگر جانب‌های منفعت‌دار را با مقصد دریافت راه‌های حل مشکلات اکولوژی سیاره به هم آوردند. با پیشنهاد تاجیکستان تا امروز 14 قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد عاید به مسائل آب و اقلیم
قبول گردیده است که آنها برای تطبیق هدفهای مشخص از جمله روزنامه رشد استوار برای تا سال 2030 اساس گذاشته‌اند. در پایتخت کشورمان چهارمین‌های مهم سطح بلند دایر و آب و اقلیم برگزار شده. در دایره آنها قطعنامه و قرارهای داخلدار بین‌المللی قبول گردیده. از جمله ماه می سال 2025 کنفرانس بین‌المللی سطح بلند دایر به سال بین‌المللی حفظ پریخا در شهر دوشنبه با اشتراک نمایندگان 90 کشور دنیا، رهبران یک قطار کشورها و سازمان‌های منطقوی و بین‌المللی، پژوهشگاه‌ها و شریکان رشد برگزار گردید. در حجت اساسی کنفرانس مذکور یعنی قطعنامه دوشنبه عاید به حفظ پریخا که همچون سندی رسمی مجمع عمومی سازمان ملل میان کشورهای عضو پهن گردید. ضرورتی به روزنامه گلوبالی وارد نمودن مسئله حفظ پریخا ادامه روند دوشنبه عاید به حفظ پریخا و جلب بیشتری مبلغ‌زایی در این سمت تاکید شده است. قابل ذکر است که با این مقصد در حاشیه کنفرانس بانک آسیایی رشد و فاند اقلیمی سبز برنامه نوی منطقوی را تحت عنوان از پریخا تا خواجگیداران با مبلغ عمومی 3.5 میلیارد دلار معرفی نمودند. قرار است که برنامه در تاجیکستان، ارمنستان، گرجستان، قزاقستان، قرغیزستان، آذربایجان، پاکستان، ترکمنستان و ازبکستان عملی گردد. طی 5 سال آخر ما گرمشوی شدید اقلیم را مشاهده می‌کنیم. طبق گزارش ششم گروه بین حکومتی کارشناسان عاید به تغییریابی اقلیمی نزد سازمان ملل متحد تا سال 2050 کشور ما با افزایش خشکسالی، نااستواری ذخیره‌های آبی، زیاد شدن آبخیزی و طوفان‌های چنگ و غبار روبرو می‌گردد. طوری از پیشگویی‌های سازمان جهانی آب و هواشناسی برمی‌آید تا سال 2050 حرارت میانه هوا در منطقه آسیای مرکزی وابسته به شرایط جغرافی می‌تواند از 0.8 تا 6.2 درجه بلند گردد. اینچنین نااستواری بارشات نیز پیشگویی شده وابسته به منطقه‌ها در دوام سال می‌تواند از معیار 27% کم یا تا 24% افزایش یابد. حکومت مملکت با مقصد تأمین استواری اقتصاد ملی و جامعه با تأثیر نامطلوب تغییریابی اقلیم سال 2019 استراتژی ملی عاید به مطابق شوی با تغییریابی اقلیم تا سال 2030 و سال 2025 نقشه عمل آن را برای دوره سالهای 2025-2027 قبول نمود. حالا شبکه عمومی آب و هواشناسی تاجیکستان دارای 54 پایگاه آب و هواسنجی، 98 دیدبانگاه آبچین‌کنی، دیگر نقطه‌های برف و ترمچین‌کنی و اگرومترولوژی از این است که این برای آموزش وسیع روند آب و هواشناسی و تغییریابی اقلیم ناکفایه میباشد. امروز ضرورت توسعه شبکه‌های آب و هواسنجی و دیدبانگاه‌های آبچین‌کنی این کشور و مجهز نمودن آنها با تجهیزات نوین به میان آمده است. از این لحاظ با وزارت‌های مالیه، رشد اقتصاد و سودا، کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی و کمیته حفظ محیط زیست سپارش داده می شود که از حساب مبلغ‌های دولتی و سرمایه خارجی مرحله نوبتی تجدید و از نوسازی ساحه را تأمین نماید. بنابر کاهش یابی با سرعت حجم پریخا در تاجیکستان برنامه دولتی آموزش و حفظ پریخا برای سالهای 2010-2030 قبول گردیده. در این سمت از جانب مقامات دخلدار دولتی تدبیرهای ضروری عملی شده ایستاده‌اند. کمیته حفظ محیط زیست
و مقامات مربوطه دولتی را ضرور است که با در نظر داشت تشبس‌های گلوبالی تاجیکستان از جمله تشبس در خصوص اعلام کردن سالهای 2025 2034 همچون 10 ساله عمل برای علم‌های کریوسفری برنامه مذکور را تکمیل داده برای تصدیق به حکومت مملکت پیشنهاد نمایند. پایگاه آب و هواشناسی دایر به آموزش پیریخ کلانترین منطقه ونجیخ فیچنکا از سال 1933 فعالیت می نماید که آن اهمیت بلند علمی و ساحوی دارد. بنابراین مقام وکالتدار ضرور است که برای با تجهیزات زمانوی مجهز گردانیدن و به شبکه‌های بین المللی آب و هواشناسی شامل نمودن آن تدبیرهای ضروری اندیشد. نگاه داشتن گوناگون بیولوژی کشور، حفظ نباتات و حیوانات نادر و پیشبرد نظارت دولتی دایر به استفاده عاقلانه ثروت‌های طبیعی سمت مهم فعالیت مقامات حفظ محیط زیست و دیگر وزارت اداره‌های دخلدار و حساب می‌روند. سال 2024 کشور ما با اتحاد بین المللی حفظ طبیعت شامل گردید که آن با جلب بیشتری مبلغ‌های گرانتی فاندهای بین المللی اکولوژی مساعدت می‌نماید. در دوره صاحب سالی در تاجیکستان مساحت عمومی حدودهای طبیعی مخصوص محافظت شونده از 420,000 گکتار و 3.1 میلیون گکتار رسانیده شد. این 22% حدود کشور را تشکیل می‌دهد که در مقیاس منطقه و اتحاد دولت‌های مستقل بی‌نظیر است. با مقصد تامین نمودن رشد منبع حدودهای طبیعی مخصوص محافظت شونده با کمیته حفظ محیط زیست سپارش داده می‌شود که لایحه استراتژی ملی حفظ گوناگونی بیولوژی و برنامه رشد حدودهای طبیعی مخصوص محافظت شونده برای سالهای 2026 و 2030 را تهیه و به حکومت مملکت پیشنهاد نمود. حالا در نظام حدودهای طبیعی مخصوص محافظت شونده 3 ممنوعگاه، 1 رزروات بیاسفری، 4 پارک طبیعی، 13 پرورشگاه فعالیت دارد که از آنها پارک ملی تاجیکستان با مساحت 2.6 میلیون گکتار و ممنوعگاه طبیعی بیشه پلنگان با مساحت 49,000 گکتار به فهرست میراث جهانی یونسکو شامل کرده شدند. در رابطه با این با کمیسیون ملی تاجیکستان عاید به کارهای یونسکو با کمیته حفظ محیط زیست سپارش داده می شود که در سال 2026 برای وارد نمودن رزروات بیاسفری رامید به فهرست شبکه جهانی رزروات‌های بیاسفری یونسکو چاره‌های عملی اندیشد. تحلیلات نشان می‌دهند که در نتیجه تکمیل نظارت دولتی و اداره‌کنی استوار حدودهای طبیعی مخصوص محافظت شونده و حفظ گوناگونی بیولوژی سالهای آخر سرشمار نمودهای نادر حیوانات از جمله مارخور، گوسفند کوهی، ارخر یعنی مارکاپولو و ببر برفی زیاد گردیده ایستاده‌اند. در 3 سال اخیر با مقصد حفظ حیوانات نادر در ناحیه مرغاب مرکز عافیت بخشی ببر برفی در رزروات بیاسفری رامید و پارک طبیعی سریخاسار پرورشگاه گوزن بخارایی و در ممنوعگاه طبیعی دشت جم پرورشگاه مارخور تشکیل کرده شده است. پرورشگاه مارخور از زیاد کردن در کار. حیوان نادری همه جدا نمیشه، همه دولت ها نمیشه. در محیط ما رنگ وطنش اینا زیاد کردن در کار راهش است. طبق حسابات کارشناسان وطنی و خارجی در حدود کشور در 10 سال اخیر سرشمار حیوانات نادر از جمله مارخور از 1900 به 6827 سر، مارکاپولو از 20419 به 29043 و ببر برفی از 350 به 500 سر افزایش یافته است. این هم بشود یک سمت سیاحی. سال 2023 با پیشنهاد تاجیکستان قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد
قبول گردید که طبق آن هر سال 24 می همچون روزی بین المللی مارخور جشن گرفته می شود. با مقصد دقیق بیان نمودن روند زیادشوی حیوانات نادر کشور از جمله ببر برفی، مارخور و ارخر و کمیته حفظ محیط زیست و اکادمی ملی علم و سپارش داده می شود که در همکاری با اتحادیه بین المللی حفظ طبیعت به حسابگیری واقعی این حیوانات نادر را انجام داده از نتیجه آن با حکومت مملکت حسابات پیشنهاد نمایند. همچنین به کمیته حفظ محیط زیست و دیگر مقامات داخلدار دولتی سپارش داده می شود که در اساس معلومات کتاب سرخ فعالیت خود را در سمت برقرار و حفظ نمودن سرشمار حیوانات نادر و ذخیره‌های عالم نباتات ثمرناک برآمانند. فیلم ها گیرید. تلویزیون تاجیک فیلم همراه کارمندان کمیته محیط زیست همین حیوانات را طبیعت تاجیکستان کرده مونده کار به نهایت زیبا است. بخش سیاحی اکولوژی یکی از سمت‌های عضلاتناک اقتصاد به شمار رفته امکان می‌دهد که در منطقه‌های دوردست اینفراستراکچور محلی از جمله راه‌ها، محله‌های زیست و خدمت‌رسانی‌های اجتماعی رشد یابد. رشد سیاحی اکولوژی همچنین می‌تواند به تأسیس جای‌های نویکاری، حفظ طبیعت، میراث فرهنگی و در عین زمان باز هم بهتر گردیدن آبرو و سیمای کشور در عرصه بین المللی مساعدت نماید. کمیته های حفظ محیط زیست، رشد سیاحی و مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی را ضرور است که برای تهیه و تصدیق خریطه های راه و خط‌سیرهای نوی سیاحی اکولوژی در حدودهای طبیعی مخصوص محافظت شونده و منطقه‌های دارای اهمیت اکولوژی چاره‌های ضروری اندیشند. وادی زرافشان بخصوص قطار کوه‌های فون، کوه‌های کم نظیر هفت‌کوه، علاءالدین و مانند اینها مکان استراحت و بازدید سیاحان میباشد. جهت حفظ و نگهداری اکوسیستم‌های نادر طبیعی موضع‌های ذکر شده و کمیته حفظ محیط زیست و دیگر مقامات مربوطه دولتی سپارش داده می شود که وابسته به اعلان نمودن این منطقه همچون پارک طبیعی زرافشان پیشنهاد و خلاصه‌های خود را در نیم ساله یکم سال 2026 با حکومت مملکت پیشنهاد نماید. حالا کشور ما در سمت رقمی کنانی ساحه‌های اقتصاد ملی و تامین نمودن شفافیت فعالیت آنها قدم‌های استوار می‌گذارد. در این روند امروز مرکز رقمی کنانی ساحه حفظ محیط زیست افتتاح گردید. برای رشد این نظام ضرور است که فعالیت مقامات داخلدار عاید به آماده نمودن برنامه‌سازان و دیگر متخصصان صاحب تخصص توسط بازآموزی در مؤسسه‌های تعلیمی و علمی وطنی و خارجی تقویت داده شود. حاضرین گرامی، در تاجیکستان 98% نیروی برق از منبع‌های آبی یعنی از حساب منبع‌های برقرار شونده استحصال کرده می شود و از روی حصه پرتو گازهای گلخانه‌ای کشور ما در جهان با نشاندهنده پسترین در جای 130 قرار دارد. با عملی سازی نقشه و برنامه‌های ملی سال 2032 استحصال برق در کشور پر از حساب منبع‌های برقرار شونده یعنی 100% با انرژی سبز تامین گردیده. در این زمینه از روی معیارهای بین المللی تا سال 2037 پرتو گازهای گلخانه‌ای تا حد نهایی کاهش داده می‌شود. در برابر این باید گفت که گرچنده در سمت حفظ محیط زیست سالهای آخر کارهای نظررس به انجام رسانیده شدند ولی حالا هم بعضی مشکلات اکولوژی جای دارند. از جمله برای تطبیق باثمر برنامه دولتی کمودیزارکنی برای دوره تا سال 2040 اندیشیدن چاره‌های علاوه‌ای ضرور است. طبق نقشه عملی برنامه مذکور در 3 سال اول در مساحت 2180 هکتار نهال خانه‌ها تشکیل و شنانیدن و پرورش 2 میلیارد بیخ درخت و بوته‌ها در دوره تا سال 2040 تامین کرده می‌شود. در بعضی حالت‌ها با سبب رعایت نگردیدن تکنولوژی شنانیدن نیال‌ها، انتخاب نادرست قطعه‌های زمین
و با اقلیم محل مطابق نبودن نیالها همه ساله خشکشوی نیالهای شناخته شده به نظر میرسد. طبق معلومات سال 2025 در دایره تطبیق برنامه از جانب وزارت اداره، تشکیلات و مؤسسات جمهوری و مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی 3,100,000 بیغ نیال شناخته شده است که 105% نقشه را تشکیل میده. ضرور است که جریان کارهای کمبودیزارکنی کشور زیر نظارت قطعی و مانیتورینگ تطبیق برنامه با اصولهای معاصر و رقمی برآورده شد. کمیته حفظ محیط زیست، اگنتی خارجگی جنگل، وزارت اداره ها و مقامات اجرایی حاکمیت دولتی وظیفه‌دار کرده میشوند که اجرای نقشه برنامه دولتی کمبودیزارکنی را پرره تامین نموده شناختن و پرورش نیالها را در اساس قاعده‌های اگروتکنیکی برآورد. سالهای آخر افزایش اهالی، رشد صنعت، وسعت‌یابی ساختمان و زیادشوی واسطه‌های نقلیات باعث افزودن نمودهای گوناگون پرتاب گردیده است. وابسته به این، با تنظیم درآوردن مسائل وابسته به پرتاب‌ها از جمله جمع‌آوری، نگهداری، کشانیدن، با نوع‌ها جدا کردن و کارکرد پرتاب‌های سخت معیشی در کشور بهبودی جدی را طلب می‌نماید. تأکید می‌نمایم که در کشور مکانیزم اداره کنی مجموع پرتاب‌های استحصالی، استعمالی و ساختمانی به طور ضروری برآورده نشده است تا امکانیت تشکل دادن نظام ثمرناک مناسبت‌ها توسط رشد همکاری بین اداروی، جلب بخش خصوصی و تشکیلات‌های جمعیتی فراهم آورده شد. ساختمان کارخانه‌های مجموعه کارکرد پرتاب‌ها در شهر و ناحیه‌های کشور با جلب سرمایه وطنی و خارجی با در نظر داشت تجربه پیشقدم و پیشنهاد امتیازها برای آنها می‌تواند با کاهش یابی پرتاب‌ها تأثیری مثبت رساند. نباید فراموش کرد که این کار از لحاظ اقتصادی و اجتماعی و اکولوژی برای کشور منفعت زیاد دارد. تحلیلان نشان می‌دهند که با سبب زیاد شدن اهالی و رشد استحصالات، حجم و مساحت زمین زیر پرتابگاه‌ها سال به سال زیاد شده ایستاده است. طبق معلومات کمیته خواجگی منزلی کمونالی و مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی در کشور همه ساله زیاده از 2 میلیون تن پرتاب سخت معیشی جمع می شود و مساحت عمومی پرتابگاه‌ها زیاده از 300 هکتار را تشکیل می‌دهد. امروز در مملکت شماره کارگاه‌های خردی کارکرد پرتاب‌ها کم بوده. در آنها اساساً پرتاب‌های پلاستیکی، کاغذ، روغن‌های استفاده شده واسطه‌های نقلیات، رزین و آهن‌پاره و مانند اینها کارکرد می‌شوند. لیکن اقتدار این کارگاه‌ها برای کارکرد و کاهش دادن حجم همه گونه پرتاب‌ها ناچیز می‌باشد. بنابراین تشکیل کردن کارخانه‌های کلان کارکرد پرتاب‌ها در حدود پرتابگاه‌های عمل کننده می‌تواند مساحت جایگیرانی و حجم پرتاب‌ها را در محیط زیست کاهش دهد. برای کاهش دادن تأثیر منفی پرتاب‌ها با محیط زیست و سلامتی انسان ضرور است که مکانیزم‌های استفاده تکراری پرتاب‌ها جاری کرده شود. از این لحاظ سپارش داده می‌شود که وزارت‌های صنعت و تکنولوژی نو، تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی، کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی، کمیته‌های خواجگی منزلی کمونالی، حفظ محیط زیست، معماری و ساختمان و مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی مکانیزم جایگیرانی، کشانیدن و کارکرد پرتاب‌ها را تهیه نماید. در این روند ضرور است که با جلب سرمایه، شریکی دولت و بخش خصوصی برای وارد نمودن تکنولوژی‌های معاصر و ساختمان کارخانه‌های کلان کارکرد و بی‌ضررگردانی پرتاب‌ها تدبیرهای ضروری اندیشیده شد. همزمان با این کمیته حفظ محیط زیست وظیفه‌دار کرده می‌شود که در همکاری با دیگر مقامات مربوطه دولتی استراتژی ملی اداره کنی پرتاب‌ها را برای دوره تا سال 2035 تهیه
و با حکومت مملکت پیشنهاد نمود. از زمان ساخت گذشته در اکثریت شهر ناحیه‌های مملکت انبارهای زهرخیمیکات‌ها باقی مانده‌اند که آنها به سلامتی اهالی و محیط زیست خطر جدی ایجاد می‌کنند. از جانب کمیته حفظ محیط زیست در همکاری با شریکان رشد در ولایت‌های سوخت و ختلان در حجم قریب 6,500 تن زهرخیمیکات‌ها و خاک‌های زهرآلود شده طبق استانداردهای بین‌المللی تازه کرده به پرتوگاه زهرخیمیکات‌های ناحیه وحش که مطابق به معیارهای بین‌المللی ساخته شده است انتقال داده شدند. با کمیته حفظ محیط زیست و مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی سپارش داده می شود که در همکاری با شریکان رشد جهت پورا برطرف نمودن انبارهای زهرخیمیکات‌های باقی مانده و جایگیر نمودن آنها در انبار ذکر شده ناحیه وحش تدبیرهای ضروری اندیش. استفاده عاقلانه ذخیره‌های طبیعی کشور با رعایت طلبات حفظ محیط زیست برای رشد اقتصاد ملی و حفظ ذخیره‌ها برای نسل‌های آینده نقش مهم دارد. ولی باید گفت که در اکثریت کارخانه‌های کلان صنعتی که با سرمایه داخلی و خارجی تأسیس یافته فعالیت آنها بی‌واسطه به استفاده ثروت‌های طبیعی روانه شده است، طلبات و معیارهای استحصالی به طور ضروری رعایت نمی‌گردد. بنابراین وزارت صنعت و تکنولوژی‌های نو خدمات نظارت دولتی به خطر کارها در صنعت و ساحه کوکاری و کمیته حفظ محیط زیست قبل از آغاز استخراج و کارکرد ثروت‌های طبیعی از جانب کارخانه‌های صنعتی تهیه و عملی گردیدن نقشه برقرارسازی زمین‌های کار کرده شده را نظارت نمایند. حاضرین محترم، تاجیکستان از لحاظ تأثیر پیامدهای تغییریابی اقلیم در منطقه یکی از کشورهای آسیب پذیر به شمار می‌رود. در شرایط تأثیر نامطلوب تغییریابی اقلیم برای نگاه داشتن گوناگونی بیولوژی، بهتر نمودن وضع عالم نباتات و حیوانات، پیشگیری کردن آبشوی با سرعت پیریخ‌ها و حفظ ذخیره‌های آب و زمین، افزایش دادن مساحت قبول‌گذارکنی، کارکرد پرتوها و حل و فصل دیگر مشکلات محیط زیست، ما باید از همه امکانیت‌های موجوده ثمرناک استفاده بریم. ما را ضرور است که جهت حل این مسئله‌ها با مبلغ‌های گرانتی فاند گلوبالی اکولوژی، فاند اقلیم سبز، اتحاد بین‌المللی حفظ طبیعت و دیگر سازمان‌های مالیوی دسترسی دائمی داشته باشد. سال 2024 مرکز تطبیق لایحه‌های سرمایه‌گذاری کمیته حفظ محیط زیست اکریدیتاسیون فاند اقلیم سبز را جهت دسترسی مستقیم به تطبیق لایحه‌ها را با مبلغ تا $50 میلیون به دست آورد که این البته کار خیلی خوب است. کمیته حفظ محیط زیست را ضرور است که برای جلب بیشتر مبلغ‌های گرانتی از حساب فاندهای مخصوص اقلیمی و سازمان‌های بین‌المللی جهت عملی نمودن استراتژی و برنامه‌ها چاره‌های علاوه‌ای اندیشد. از جانب حکومت مملکت هر 5 ساله برنامه دولتی مجموعه رشد تربیت و معرفت اکولوژی قبول گردیده در دایره آن برای بلند برداشتن سطح معرفت اکولوژی اهالی کارهای مشخص عملی می‌گردد. با وجود در این سمت هنوز هم کمبودی‌ها جای دارند. در پیام رهبر دولت از 28 دکمبر سال 2023 درباره سطح پست معرفت اکولوژی بعضی از شهروندان بخصوص پرتافتن پرتوها از درون نقلیات با راه‌ها و جاهای جمعیتی سپارش شده بود که به قانونگذاری کشور تغییر و علاوه‌ها وارد کرده شود. از این رو به وزارت مالی و این کمیته حفظ محیط زیست، مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی و دیگر مقامات داخل‌دار سپارش داده می شود که با مقصد بلند برداشتن سطح معرفتناک اهالی کشور تدبیرهای ضروری اندیشیده با در نظر داشت تجربه پیشقدم برنامه نوی رشد معرفت اکولوژی برای سالهای 2026-2030 را تهیه و با حکومت مملکت پیشنهاد نمایید. آماده نمودن متخصصان بلند اختصاص سطح بین‌المللی
با دانستن زبان‌های خارجی یکی از هدف‌های اساسی حکومت مملکت میباشد و مقصد تقویت اقتدار کادر مقامات ساحه حفظ محیط زیست با طلبات بین‌المللی جوابگو گردانیدن سطح تخصصی کارمندان، پیشبرد کارهای علمی و تحقیقاتی، تیار نمودن متخصصان در سمت‌های تغییریابی اقلیم، آب و هواشناسی، یخشناسی، گوناگونی بیولوژی، ارزیابی اکوسیستم ها، رشد اقتصادی سبز و دیگر مسائل اکولوژی موافق مقصد دانسته می‌شود که در نزد کمیته حفظ محیط زیست انستیتوت علمی و تحقیقاتی حفظ محیط زیست، تغییریابی اقلیم و اکوسیستم ها تأسیس داده شود. بعضی مدیر تکنیکی داره؟ کادرها میرسن؟ متخصصان داره؟ حاضرین گرامی، طبیعت ناتکرار تایستان، آبهای زلال، چشمه‌های شیرین و شفابخش، کوه‌های زیبا و سربلند دارای ثروت‌های بای زیرزمینی در جهان کم نظیر میباشد. ما باید با چنین دیار زیبا منظر افتخار نموده آن را برای نسل‌های آینده تازه و آزاده نگاه داریم، حفظ کنیم و به میراث گذاریم. اجرای هدف‌های استراتژی دولت دایر به تأمین امنیت اکولوژی اهالی، حفظ محیط زیست و بلند برداشتن سطح و صفت زندگی مردم کشور از رهبریت و متخصصان کمیته حفظ محیط زیست مسئولیت دوچند را طلب می‌نماید. اطمینان دارم که کارمندان مقامات حفظ محیط زیست منبع نیست تمام دانش و تجربه و ملکه و مهارت خویش را برای اجرای وظیفه‌های در نزدشان گذاشته شده روانه نموده رسالت خود را با حس بلندی وطندوستی اجرا می‌نمایند. با همه شما در عملی گردانی وظیفه‌های کسبیتان برای کار موفقیت آرزو می‌نمایم. سلامت باشید. сайёҳӣ дар иқтисодиёти аксарияти давлатҳо ва муаррифии тамаддуни миллат нақши асосӣ дорад. имрӯз дар шаҳри душанбе нахустин форуми байналмилалии сайёҳӣ бо иштироки намояндагони давлатҳои гуногуни олам, бахши хусусӣ ва созмонҳои байналмилалӣ доир гардид. наврӯзшоҳи азизулло гузориш медиҳад. бори нахуст дар ҷумҳурии тоҷикистон форуми муштараки байналмилалии сайёҳӣ баргузор гардид ки дар он намояндагони 22 давлат аз қидаҳои гуногуни олам, созмонҳои байналмилалӣ, ширкатҳои сайёҳии дохилию хориҷӣ ва таҳлилгарон иштирок намуданд. My name is Carola Wollmutter. I'm the regional director for Europe at the World Tourism Organization. барои шиносовӣ бо имкониятҳои сармоягузории соҳаи туризм дар тоҷикистон омадем ва чуноне маълум гардид, тоҷикистон имконоти зиёде дорад дар рушди соҳаи туризм ки метавонад замина барои ҷойҳои кории нав ва рушди манотиқи дурдаст гардад. мо низ бо мақсади аз наздик шинос шудан ва дастгирии имкониятҳои сармоягузории соҳаи туризм дар тоҷикистон дар ҳамин ҳамоиш иштирок намудем. бояд гуфт ки дар баробари рушди дигар соҳаҳо сайёҳӣ низ соҳаи муҳиму калидӣ барои кишвар маҳсуб меёбад ки рушди он қобили дастгирӣ аст. дар доираи нахустин форуми байналмилалӣ ки таҳти унвони тағйир додани иқтисодиёт тавассути сармоягузориҳои стратегӣ дар соҳаи сайёҳӣ доир шуд, паҳлӯҳои гуногуни ҷалби сармоя ва аҳамияти он мавриди муҳокима қарор гирифт. муовини якуми сарвазири кишвар ҳоким холиқзода таъкид намуд ки бо мақсади рушди сайёҳӣ дар тоҷикистон ва баланд бардоштани нақши он дар рушди иқтисоди миллӣ ислоҳоти муҳим амалӣ гардонида шуда ҳоло дар доираи татбиқи имтиёзҳои андозию гумрукӣ бунёду таҷдиди иншооти гуногун ҷараён дорад. натиҷа нишон медиҳад ки баргузории чунин форумҳо табодули таҷрибаро дар бахши сайёҳӣ бештар намуда имкониятҳои сармоягузориро муаррифӣ месозад. از فورم‌های موفقی بود که شرکت کردیم. خوشبختانه روحیه مهمان نوازی تاجیک ها که ممزوج شده با در واقع هم تباری که با ایرانیان دارن و اقداماتی که از سوی دو کشور در سال اخیر مبنی بر لغو روادید، افزایش تعداد پروازهای دو کشور و تعاملات متقابل موجب شده تعداد گردشگران دو کشور افزایش پیدا بکنه
ما زمینه رو برای حضور سرمایه گذاران تاجیکستان در ایران و همچنین سرمایه گذاران ایران در تاجیکستان با برگزاری فورم های مشترک دنبال خواهیم کرد. برگزاری نخستین فروم بین المللی سیاحی توسط هوسمندسازی فعالیت توجه صاحبکاران و شرکت های بین المللی را برای تحکیم همکاری دوچند می‌گرداند. نمایندگان مسئول ساحه سیاحی دولت ها، شرکت ها و تحلیلگران تجربه های نمونوی را مورد محاکمه قرار داده توسط بهره برداری رشد دوچند را تأمین می‌کنند. فکر میکنم اینک فرصت است برای تشریف به تاجیکستان. ما از عربستان سعودی برای اشتراک در فورум مذکور آمدیم. اگرچه مراتبه اول است که به تاجیکستان میآیم، لیکن در مجموع من شیفته این مردم و این سرزمین گردیدم و از این پس نیز میخواهم باز هر چیز زودتر به این کشور محبوب سفر کنم و آن همه موضوعهای طبیعی سیاحیش را دیدن نمایم. Assalamu alaikum. My name is Dalia Altuntepe. I am from Germany. من نماینده آلمان هستم. امروز در شهر دوشنبه در چهاربینی بین‌المللی سیاحی اشتراک دارم. این برای تحکیم همکاری‌ها و آگاه شدن از امکانات‌های سیاحی تاجیکستان برایم بسیار امکانی خوب است. فروم بین المللی سیاحی در دایره عملی شوی هدفهای حکومت کشور از جانب کمیته رشد سیاحی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در همکاری با سازمان عمومی جهانی سیاحی دایر کرده شد که رشد رابطه ها توسط مطابق گردانی شرایط برای جلب بیشتر جهانگردان به تاجیکستان مساعدت می‌کند. My name is Sadar Yasser Ilyas Khan and I'm the national coordinator for tourism to the Prime Minister of Pakistan. نخست می‌خواستم منتداری صمیمی خود را به حکومت جمهوری تاجیکستان ابراز نمایم برای جلب جامعه جهانی و معرفی امکانات سیاحی تاجیکستان. واقعا نتیجه های رشد ساحه سیاحی تاجیکستان دوام چند سال اخیر بازگوی رشد بی‌سابقه ساحه مذکور است و امروز تاجیکستان به یکی از مکان‌های اساسی در خریطه سیاحی آسیای مرکزی تبدیل یافته است. طوری از نشاندادها برمی‌آید با بیش شدن امکانات‌های خدمت‌رسانی نقش ساحه سیاحی در رشد اقتصادی ملی بلند برداشته می‌شود. برگزاری این فروم جهانی از جانب دیگر برای تطبیق نشاندادهای برنامه‌های دولتی از جمله ثمرناک عملی شوی مرحله سیوم استراتژی رشد سیاحی در جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2030 مساعدت می‌نماید. باری اول است که به تاجیکستان می‌آیم. برای من باعث خوشنودی است که فرصت دست داد تا در این فروم به حیث رئیس کمیته اروپا اشتراک کنم. فروم مذکور امکان می‌دهد که نمایندگان همه کشورهای جهان سرجمانه اویدی امکانات‌های رشد ساحه توریسم صحبت و مبادله افکار و تجربه نمایند. طوری به همه ما معلوم است توریسم واقعاً یک ساحه وسیع و فراخی است که نمودها و بخش‌های مختلف خود را دارد و کشورهای جهان را با معجزه‌های طبیعی و سیاحی‌شان با هم می‌پیوندد. یعنی رشته است که می‌تواند پیوندگر مناطق گوناگون دنیا و عامل دوستی و همکاری و رفت و آمد بشریت گردد. با خوشنودی می‌توان گفت که تاجیکستان هم دارای اقتدار و امکانات بزرگی سیاحی می‌باشد که در همکاری با بخش توریسم سازمان ملل متحد این ساحه مهم رشد بی‌سابقه خواهد کرد. در دایره فروم بین المللی سیاحی لایحه‌های معاصر معرفی و سندهای نو به امضا رسیدند. اینچنین اشتراکیان این چهاربینی جهانی دوام چند روز با امکانات‌های سیاحی و فرهنگی و سالمگردانی در تاجیکستان شناس می‌شوند. فروم مشترک سرمایه‌گذاری جهانی سیاحی با اشتراک نمایندگان از 22 دولت دنیا و سازمان‌های بین‌المللی تا 20 سپتامبر ادامه می‌یابد. در این دوره با توجه بر رشد امکانات‌های سرمایه‌گذاری، همکاری‌ها محاکمه و امکانات‌های تاجیکستان همچون دولت سیاحیش در حال رشد معرفی کرده می‌شود. نوروزی عزیزالله بهادری قربان، مهروز جمعه، دوشنبه، اخبار. امروز در شهر دوشنبه جلسه شورای همکاری‌های فرهنگی کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل دایر شد. در همایش اشتراکداران نقش کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل در رشد بخش‌های مهم ساحه فرهنگ را مهم ارزیابی نمودند. گزارش همکاران ما. در جلسه 40 شورای همکاری فرهنگی کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل معاون سروزیر جمهوری تاجیکستان دلربا منصوری، راهبریت وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان و راهبران و نمایندگان اعضای شورا از جمهوری‌های ازبکستان، قزاقستان، قرقیزستان،
федератсияи русия арманистон ва беларус иштирок намуданд. намояндагони аъзои шӯрои ҳамкории фарҳангии кишварҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил дар ин ҷаласа муҳимтарин масъалаҳоро дар соҳаи фарҳанг ва рушди он таҳлилу баррасӣ намуданд. яке аз омилҳои таҳкимбахши ҳамкориҳо дар ин соҳа баргузор намудани рӯзҳои фарҳангии тоҷикистон дар кишварҳои аъзо ва муаррифии урфу анъанаҳои он ба ҷаҳониён мебошад. میان کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل شکل‌های گوناگونی همکاری در ساحه فرهنگ وجود دارد. مثلا این برگزاری روزهای فرهنگ کشورها در کشورهای دیگر هست. برگزار نمودن نمایشگاه‌های کتاب است، نمایشگاه‌های رسامی و دیگر هنرهای نفیس است، برگزاری فستیوال‌ها هست و سفرهای گوناگونی هنری، تئاترها و دسته‌های هنری است که این همه چاره‌بینی‌های فرهنگی باعث می‌شود که ما بتوانیم هم فرهنگ خودمون را در میان کشورهای دیگر تبلیغ کنیم، ترویج کنیم و هم با فرهنگ و با سنت و آیین‌های فرهنگی کشورهای دیگر آشنا شویم. Каждые 2 года во время заседания Совета вырабатываются очень важные для его работы постулаты, которыми руководствуются на протяжении этого, до следующего заседания, в своей работе структуры, подчиненные Совету. Поэтому, естественно, очень много важных моментов, которые касаются межгосударственных отношений, в частности, касаемых проведения международных научных конференций, участия в культурном обмене между странами. Поэтому ожидаем оживления немножко работы. фарҳанг ҳастии миллат аст. ба таъкиди иштирокдорон дар раванди ҷаҳонишавӣ барои ҳифз ва пойдории фарҳангу тамаддуни қадима бояд таваҷҷӯҳи аввалин дараҷа зоҳир намуд. тоҷикистон бо фарҳанги ғанӣ урфу анъанаҳои қадимаи мардумӣ маъруфи ҷаҳониён гаштааст. қабули ёдгориҳои мероси фарҳангӣ ба феҳристи мероси ҷаҳонии ЮНЕСКО ва муаррифии дигар анъанаҳои ниёгон дар арсаи ҷаҳон самараи истиқболият, таваҷҷӯҳ ва дастгириҳои ҳамешагии президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мебошад, ки барои миллати тоҷик ифтихори бузург аст. Я думаю, что это очень важное событие не только для Республики Таджикистан, а для всех участников стран СНГ. Это дает на будущее нам надежное сотрудничество в перспективе того, что будут проходить также дни культур наших республик, развитие культуры и образования во всех наших странах. نزدیک 100 چهاره‌بینی‌های گوناگون شکل به نقشه گرفته شده است و یکی از این چهاره‌بینی‌ها این جلسه چهلمی میگیم که جشنی شروع همکاری‌های فرهنگی کشورهای اعضای اتحاد دولت‌های مستقل است. نقش حکومت جمهوری در رشد فرهنگ ملی موضوع اساسی است و خوب بدونیم که در روند جهانی شوی با عموم فرهنگ هر یک خلق و ملت تهدیدهای زیادی تاثیرگذار شده است و الان مکالمه فرهنگی گوناگون رنگی فرهنگی ماش در دوره آن چنین همکاری‌های فرهنگی روی حل خود را می‌یابند. шӯрои ҳамкории фарҳангии иттиҳоди давлатҳои мустақил дар асоси умумияти таърихиву фарҳангӣ анъанаҳои маънавӣ ва арзишии халқҳо чун омили муҳими муттаҳидсозӣ ташкил шудааст. дар идомаи ҷаласа иштирокдорон доир ба таҳияи лоиҳаҳои нав дар самти ташкил ва гузарондани чорабиниҳои гуногуни фарҳангӣ дар кишварҳои аъзои шӯро, дастгирии ҷавонон, рушди филмофарӣ ва муаррифии анъанаҳои миллӣ ки солҳои 2026-2028-ро фаро мегирад, фикру андешаҳои худро пешниҳод намуданд. бинандагони гиромӣ, нашри муфассали барномаи иттилоотии ахбор хотима меёбад. Тансияту Хонобод бимонед.